చూస్ కంట్రీ డిలైట్ లివ్ బెటర్. ఇప్పుడే కంట్రీ డిలైట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ గా ఎప్పుడు మీ పేరైతే హిస్టరీలో ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు స్పోర్ట్స్ లోకి రావాలన్నా, అథ్లెట్స్ గా మారాలన్నా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, కానీ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ సొసైటీ వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ థింగ్స్ ఆన్ అవర్ ఓన్ అండి. వీ కెనాట్, అంటే నీకు అంబిషన్ ఉంది అనేది ఉంటే మనమే కష్టపడాలి. అండ్ ఐఎమ్ లక్కీ అండి, మై పేరెంట్స్ వర్ వెరీ సపోర్టివ్, అన్కండిషనల్ సపోర్ట్. నేను ఏమంటే అది, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ సీన్ మై డాడ్ అండ్ మీ, వీఆర్ మోర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్. ఐ కెన్ షేర్ ఎనీథింగ్ విత్ మై డాడ్, ఎనీథింగ్. అంటే నాకేమైనా డౌట్స్ యాజ్ అ టీనేజర్ ఆల్సో వస్తే అబ్బాయి గురించి, అమ్మాయి గురించి, యునో అబౌట్ ఎనీథింగ్, ఐ కెన్ టాక్ టు మై పేరెంట్స్ వెరీ ఓపెన్లీ. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ, అంటే ఇది మాట్లాడొద్దు అది మాట్లాడొద్దు అనేది మాకు ఈ లిమిటేషన్స్ లేవు మా ఇంట్లో. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ వెరీ లక్కీ. అండ్ ఇంకా నేనంటే కొంచెం బయట భయపడతారు. సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్డ్ ఆల్ ది సో కాల్డ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్. సో ఐ థింక్, బట్ ఐ కెనాట్ సే దట్ ఈ sexual exploitation or mental harassment doesn't exist. It definitely exists. I was mentally harassed because they know that I will not give in the other way. So it is definitely there. So I would request all the women to fight against it. And the top position lo all are men only, majorly. Whether it's in corporate, whether sports, whether politics, 90% are all men. And if we really want to fight against it, you know, work hard towards your goals and come and achieve that position and support other women anta. Mana dantlo emaipotundante, mostly what I'm seeing is women also who are there, sometimes one or two, iddar mugguru unte kuda they are not able to support the other women, is what I strongly feel. Ante nato ala ayindi. No women came out and supported me in, at least they don't even dare to speak for me, you know. I have always spoken for everybody because I feel we are all one team. And if women are only not supporting other women, then it becomes very difficult. So I think we should also support other women unconditionally. Whatever the condition is, manaki wala situation inka wala conditions telidu. So let's not jump to judge. ఆమె పైకి ఎలా వెళ్ళింది, లేకపోతే ఆమె లిప్స్టిక్ వేసుకుంటుంది, లేకపోతే ఆమె హెయిర్ కలర్ చేసుకుంటుంది, ఆమె అబ్బాయితో ఎలా మాట్లాడుతుంది. ఐ థింక్ వీ షుడ్ నాట్ జడ్జ్. వీఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అండ్ నాకు పింక్ కలర్ ఇష్టం ఉంటే ఆమెకి రెడ్ కలర్ ఇష్టం. వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఎవ్రీబడీస్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్స్ పొజిషన్. And as women, we have to support other women very strongly. I feel, and India lo we need. So when my daughter was born, everybody is like, you have a daughter now. I said, I think in our society in India right now, we need strong women, and I hope I raise a strong woman. And I was very happy to have a daughter. గుత్తాజ్వాలా బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీలో జాయిన్ అవ్వాలన్నా, ట్రైన్ అవ్వాలన్నా గోల్డెన్ స్పూన్ తో పుట్టాల్సిందేనా? పేద పిల్లలకి టాలెంట్ ఉంటే అవకాశం ఉంటుందా మీ దగ్గర ట్రైన్ అవ్వడానికి? నా దగ్గర మోస్ట్లీ ఇఫ్ ఐ హావ్ హ్యాడ్ 100 kids, almost 60 kids I have sponsored అండి. I appreciate the first na kallu goes on the talent. Unfortunately, because I did not get any government support, nor did I get any corporate support, I'm doing everything on my own. So I have to charge a certain fee to run the academy andi. I don't take 1 rupee from the academy. It's a non-profit organization. And నాకు ఫీజు వచ్చేది అంతా అక్కడే రొటేట్ అవుతుంది, కోచెస్కి, స్టాఫ్కి, అండ్ షటిల్స్కి అంతా, యునో. అండ్ ఫుడ్, రెసిడెన్షియల్ ఉంది, హౌస్ కీపింగ్ ఉంది. And I don't, it is not a profit making organization. It is a non-profit. And I only support the children with their own fee. Basically, while the parents, they're paying for their own children's training and coaching, and that's about it. I don't make any profits from it.
అథ్లెట్స్, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ లైఫ్ అంత ఈజీ ఏం కాదు. కేక్ వాక్ అని చెప్పాల్సింది కూడా లేదు. Correct. వాళ్ళకి కూడా లవ్, మ్యారేజ్, రిలేషన్స్ లాంటివి చాలా బ్రేక్ అవుతూ ఉంటాయి. మీ లైఫ్ లో కూడా మీరు చాలా చూసి ఉంటారు. అప్పుడు ఎలా నిలబడ్డారు? అంటే నేను ఐ డోంట్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ టూ సీరియస్లీ. అంటే ఇదే నా ఎండ్, ఇదే నా ఒబ్సెషన్ అనేది. బ్యాడ్మింటన్, మై ఫస్ట్ మ్యారేజ్, మై సెకండ్ మ్యారేజ్, మై బేబీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అండి. ఇప్పుడు ఇదే ఇంకా ఇది అవ్వకపోతే నా లైఫ్ అయిపోయింది అనేది ఆ యాటిట్యూడ్ నాది. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ యాటిట్యూడ్. ఇది లేకపోతే నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఐ మూవ్ ఆన్ అండి. So first marriage did not work. It's fine, it happens. I mean, I don't think I've done anything unnatural. It was not working for my career, and I did well in my career after that, and there was no looking back. And ఇప్పుడు and I cannot ఒక false hope నేను forever badminton ఆడతాను. That is not possible. I have to accept the reality that I come to a certain age and then I want a personal life. ఒక husband లేకపోతే partner కావాలి. And then I wanted to have a baby. I wanted to experience everything. So 37 వరకు ఆడాను నేను, and then I moved on. I'm not ఇప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను, నేను డిప్రెస్డ్ అయిపోతాను అండ్ నా లైఫే లేదు. ఐ డోంట్ ఫంక్షన్ లైక్ దట్. సో సేమ్ వే మా హస్బెండ్ కూడా ఒక సినిమా నడవకపోతే నో ప్రాబ్లం, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ అండ్ యునో ట్రై టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ మిస్టేక్స్ అండ్ మూవ్ ఆన్. అక్కడే దాని మీదే ఉంటే దెన్ యూ కెనాట్ ఐ డోంట్ అంటే నేను అలా ఫంక్షన్ చేయనండి. ఐ నో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ వేరే వాళ్ళకి. ఐ ఎంపథైజ్ విత్ దేర్ సిచ్యువేషన్. కానీ నేను నా స్పోర్ట్ నుంచి నేర్చుకునేది ఇది. ఒక టోర్నమెంట్లో గెలవకపోతే దాంట్లోనే ఏడ్చి ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైం. కమ్ బ్యాక్, ప్రాక్టీస్ హార్డ్ అండ్ దెన్ గో ఫర్ అనదర్ టోర్నమెంట్. సో ఇట్స్ ద సేమ్. ఐ థింక్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ దాట్. మీరు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం కూడా పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఎన్నో క్యాంపెయిన్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. సోషల్ సర్వీస్ కూడా బాగా చేస్తూ ఉంటారు. ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? అంటే నేను ఎక్కువ ఆలోచించలేదండి. బికాజ్ అంటే చారిటీ ఆర్ సోషల్ సర్వీస్ చేసి నేను ఐ అండర్స్టాండ్. నేను చెప్తే చాలామంది దాంట్లో ఇన్స్పైర్ అవుతారని. బట్ ఏంటో నాకు ఇది అలవాటు అండి, దట్ ఐ డోంట్ లైక్ టాకింగ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. సో అది ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. కానీ దే సే నో దట్ చారిటీ చేస్తే ఒక చేతితో చేస్తే ఇంకో చేయికి తెలియకూడదు, అది ఏదో సామెతనో వాడేవో కోట్ ఉంది. సో ఐ ఫాలో దాట్. బట్ సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ నేను చెప్తే వేరే వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవుతారేమో. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.